Sir, the videos that you have produced in your channel have become really helpful for the students of BA first year. So we'd like to watch similar videos of the BA third year course as well. This was a very frequent request from the students of BA third year, as it is completely a new course for them and there are no proper study materials available in the market as well. हैन थर्ड इयर को चाहिँ अहिलेसम्म मार्केटमा त्यत्रो धेरै स्टडी मटेरियल्स पनि नआइसकेको कोर्स पनि के हो कसो भन्ने बारेमा चाहिँ देयर इज अ कन्फ्युजन or let's say the students are still in confused mentality. त्यसले गर्दाखेरि मलाई थुप्रो जनाले सजेस्ट गरिराख्नु भएको थियो सर यो भिडियो प्रोड्युस गरिदिनु पर्यो सर यो भिडियो बनाइदिनु पर्यो. So taking your request into consideration, I have decided to produce videos on the different topics that are to be studied in BA third year. So this video is going to be really helpful, especially for the students of BA third year. र अरु पनि फ्याकल्टिजहरुमा अरु विभिन्न युनिभर्सिटीजका फ्याकल्टिजहरुमा पनि these topics might be taught. So it can be helpful for you as well. र यो भिडियो तपाईलाई हेल्पफुल छ भने तपाई जस्ता साथीहरुलाई पनि त हेल्पफुल हुन्छ, राइट? त्यसले गर्दाखेरि भिडियोलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला अनि भिडियो खोज्दा खोज्दै इफ यु आर इन आवर च्यानल फर द फर्स्ट टाइम subscribe gardinuस्. It will motivate us to produce more videos. By saying this much, let's directly go to our video. So the first topic that we are going to discuss in our BA third year course is graduation. It's been written by African American writer, let's say Afro-American writer Maya Angelou. So we'll be discussing about this particular writing in today's class. यो चाहिँ हाम्रो लिटरेचर को चाहिँ सेक्सनमा रहेको छ. So we'll be discussing about this particular topic in detail in today's class. So don't miss the video till the end. Okay, so let's learn about this one. Let's learn about the background of this particular text. Okay, so I have already told you that this chapter has been written by Maya Angelou. She is African American writer or Africa-born American writer. This is the first thing you need to understand. And yes, of course, it is not the complete work of art, the complete work of literature. Rather, it has been taken. It's simply a part of the whole work by Maya Angelou, that is, I Know What the Cage Bird Sings. यो आफैमा मेटाफोरिकल टाइटल छ. केज बर्ड मीन्स द अफ्रिकन पिपल, हैन? आई नो व्हाट द केज बर्ड सिंग्स भन्ने टपिकबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिएको चाहिँ पार्ट मात्रै छ. ओके, सो दिस इज नट द कम्प्लिट वर्क अफ आर्ट दैट यू नीड टु अंडरस्टैंड. ओके, obviously here the writer has tried to talk about the incident of her school graduation program. What was there, what had happened, and how did she understand, or let's say what was her understanding about the day of graduation. This is the content of this particular essay. And yes, of course, this particular essay basically talks about the America, or let's say the United States of America during the 20th century. अथवा 20औं शताब्दीमा how was the situation of United States of America, अमेरिकाको सिचुएसन कस्तो थियो. This is the content of this particular writing, or let's say how were the blacks treated in America. This is the content. Okay, and yes, of course, she also describes the various things that happened during her graduation day. What were the things happening during her graduation day are the content of this particular essay. यिनीहरु नै यो एसेको कन्टेन्टहरु हुन्. Okay, so let's go to the summary of it one. Okay, so the complete writing has been set in 1940s. 1940s means around 1940 to 1950. Okay, यो बेलामा सेट गरिएको छ. And yes, of course, the black people were supposed to be the slaves. They were supposed to be living the lower standard of their life. They were not treated well. They were not given rights like the whites were getting.
So there were lots of things happening. Okay, and yes, of course, they were not supposed to be studying. Okay, school graduation भनेकै, okay, it used to be considered to be a prestigious matter for them. किनभने त्यहाँभन्दा माथि गएर पढ्न सक्ने गरीको उनीहरुमा लायक थिएन. They did not have that courage. उनीहरुमा त्यो हैसियत नै थिएन. So they used to be happy with the school graduation and they used to celebrate it in a grand way. This is what you need to understand. Okay, so yes, of course, they were not accepted in the society and in various social activities as well. Remember, okay, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरुलाई के गरिन्थ्यो भनेदेखि they used to be deprived to participate in various like sports and other games. Even they used to be threatened. Okay, we will murder you सम्म भनिन्थ्यो अरे if they dared to participate in games and tournaments. See, okay, त्यसले गर्दाखेरि ब्ल्याक्सहरुको लागि भने सिम्पली एउटा ल्याङ्ग्वेज लर्निङ स्कुल मात्रै खोलिन्थ्यो अथवा ग्रामर स्कुल मात्रै ओपन गरिएको हुन्थ्यो, नट दि हायर एजुकेसन. सम्झिनुस्. ओके, सो obviously स्कुल ग्रेजुएसन भनेको चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ एउटा ग्रेट म्याटर अफ प्राइड हुन्थ्यो. आई हेभ अलरेडी सेड टु यु. अलराइट, सो यस अफ कोर्स यसमा के गरेको छ भने इन द इनिशियल पार्ट, ओके, इनिशियल पार्टमा के गरेको छ, द राइटर हैज ट्राइड टु शो द डिफरेन्स बिट्विन द व्हाइट्स स्कुल भर्सेस ब्ल्याक्स स्कुल. मीन्स हाउ वाज द स्कुल वेयर द व्हाइट युज्ड टु गो एन्ड स्टडी एन्ड हाउ वाज द स्कुल वेयर द ब्ल्याक्स युज्ड टु स्टडी. यो दुईटा कुराको फन्डामेन्टल डिफरेन्स राइटरले यसमा छुट्याउन खोजेको छ. सो अकर्डिङ टु द राइटरले के भन्छन् भने ओके, त्यहाँ एउटा चाहिँ यो ओके लाफायाटे भन्ने एउटा चाहिँ देयर वाज अ कन्ट्री ट्रेनिङ स्कुल थियो अरे, भनेको नेग्रो स्कुल थियो. इट वाज अ नेग्रो स्कुल. लाफायाटे कन्ट्री ट्रेनिङ स्कुल इज अ स्कुल स्पेसल्ली डिजाइन्ड फर द नेग्रो स्टुडेन्ट्स विच वाज डिस्टिङ्ग्विस इटसेल्फ, ओके, बाई ह्याभिङ नाइदर लन नो हेजेस नो टेनिस कोर्ट नो एनिथिङ. भनेको सिम्पली इट युज टु बी कन्सिडर्ड एज स्कुल. त्यसलाई स्कुलको रूपमा मात्रै लिन्थ्यो अरे, बट देयर वेयर नो एनी फन्डामेन्टल मटेरियल्स विच कुड प्रुभ द्याट इट वाज अ स्कुल. त्यो स्कुल हो भनेर प्रुभ गर्ने केही पनि थिएन अरे. न बाहिर कम्पाउन्डिङ थियो, न भित्र प्ले स्टेसन्सहरू थियो. देयर वाज नथिङ एट अल. ओके, र के थियो अरे भने त्यो दुईवटा बिल्डिङ्सहरू थियो अरे. मेन क्लासरुम थियो अरे हैन, र चाहिँ अरू चाहिँ क्लासरुमहरू भएको थियो अरे, र जसमा चाहिँ एकदमै इट यु द्याट मिन्स द बिल्डिङ युज टु बी सो डर्टी. Okay, there used to be dirt and mud only. धुलो मैलो र हिलो बाइकहरू केही पनि थिएन अरे हो, र there was no fence. वरिपरि बार थिएन. So everyone could come over there हैन, र चाहिँ वरिपरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि there used to be farms and so on and so on. So this was the school of them. तर अब व्हाइट्सहरुको त एकदमै sophisticated schooling हुन्थ्यो, isn't it? त्यसले गर्दाखेरि ओके के हुन्थ्यो अरे भने अब राम्रो स्कुल बनाऊ भनेदेखि इट कुड बी भेरी मच कस्टली, सो द्याट द पिपल युज टु क्विट स्कुल इन द अर्ली स्टेज इटसेल्फ. ओके, सो के हुन्थ्यो अरे भने अब पछि गएर चाहिँ त्यो स्कुल बनाएको ठाउँमा चाहिँ काइन्ड अफ बेसबल डायमन्डहरू अथवा बास्केटबल कोर्टहरू बनाइन्थ्यो. द्याट वाज द सिचुएसन. सो ब्ल्याक्स वेयर इन एनी वेज डिप्राइभ्ड अफ एजुकेसन. उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिन्थ्यो. दिस इज वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड. ओके, सो नेग्रो स्कुल्स भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सिम्पली के सिकाइन्थ्यो अरे भन्दाखेरि दे युज टु बी ट्रेन टु बी कार्पेन्टर्स. उनीहरूलाई कार्पेन्टर बन्नको लागि सिकाइन्थ्यो अरे, फार्मर बन्नको लागि सिकाइन्थ्यो, ह्यान्डिम्यान बन्नको लागि, ओके, अथवा भेरियस त्यस्तै खालको चाहिँ लोवर खालको चाहिँ अथवा चाहिँ तल्लो तहको कामहरू गर्ने ठाउँमा मात्रै उनीहरूलाई के गरिन्थ्यो, सिकाइन्थ्यो. र यो ब्याकग्राउन्ड दिँदै सी स्टार्ट्स टकिङ अबाउट द ग्रेजुएसन डे. उनले ग्रेजुएसन डेको बारेमा कुरा गर्न थाल्छिन्. एन्ड सी सेज आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु द्याट द पर्टिकुलर डे युज टु बी कन्सिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट डे इन द लाइफ अफ द नेग्रो स्टुडेन्ट्स. त्यो नेग्रो स्टुडेन्ट्सको लाइफमा त्यसलाई एकदमै ठुलो अचिभमेन्टको रूपमा लिइन्थ्यो. एन्ड द सेम थिङ ह्याड ह्यापन टु द राइटर एज वेल. उनलाई पनि त्यही भयो अरे है. र उसलाई के भन्छन् भनेदेखि लोट्स अफ गिफ्ट्स केम टु हर. ओके, थुप्रो गिफ्टहरू आयो अरे, उपहारहरू आयो उनलाई. बुझ्नुहोस् किन भन्दाखेरि द्याट वाज द डे अफ प्राइड. गर्वको घमण्ड गर्न सक्ने दिन थियो त्यो. किनभने मैले पनि स्कुल सकेँ है, एलिमेन्ट्री स्कुल सकेँ है भन्न पाउँदाखेरि पनि चाहिँ दे युज टु फिल भेरी मच ह्याप्पी.
ल हेर्नुहोस् ओके र उनले के भन्छन् भने देयर वर लट्स अफ गिफ्ट्स लाइक मिकी माउस भनेको छ हैन आफ्ना चाहिँ मम्माबाट चाहिँ त्यो आयो भनेको छ ओके ग्रान्डमदरले चाहिँ एम्ब्रोइडर्ड ह्याङ्कचिफहरू दिए भनेको छ हो लुइसले चाहिँ निकल्स अथवा डिम्स फ्रम थुप्रो चाहिँ देयर वर लट्स अफ गिफ्ट्स दैट यू क्यान सी हियर इटसेल्फ तपाईले यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ ओके सो the students gathered in the auditorium अब ग्रेजुएसन सुरु भयो so the students had to be gathered in the auditorium hall उनीहरु चाहिँ त्यो auditorium hall मा चाहिँ gathered हुनु पर्थ्यो हैन किनभने ग्रेजुएसन गर्नका लागि त एउटा प्रपर भेन्यू मा चाहिँ ग्रेजुएसन गरिन्छ isn't it त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि they got gathered र कुनै पनि ठाउँमा okay in any places when we run the graduation ceremony अथवा any formal program we obviously begin that with national anthem हैन हामीले त्यहाँ national anthem प्ले गरिन्छ अरे हो तर उनीहरुको चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ national anthem थियो अरे त्यो चाहिँ lift every voice and sing भन्ने एउटा चाहिँ उनीहरुको that used to be considered as the Negro national anthem okay that used to be considered as the Negro national anthem बुझ्नुभयो त्यसलाई चाहिँ नेग्रो नेशनल एन्थम को रूपमा लिइन्थ्यो र त्यो नेशनल एन्थमलाई प्ले गरियो अरे र as soon as it was played अब त्यहाँको प्रिन्सिपलले के गर्यो he settled down everything उले सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ सेटल डाउन गरे भनेको he managed the students he managed the stage everything was managed and there came one guest Mr. Edward को छ हेर्नुस् त डोलेभी okay Edward Donlevy भन्ने एकजना व्हाइट गेस्ट आयो अब सम्झिनुस् ल एडवर्ड डनलेवी भन्ने एकजना व्हाइट गेस्टलाई पनि उसलाई बोलायो ही इज वन अफ द रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ दैट पर्टिकुलर लोक्यालिटी ओके र ही वाज कॉल्ड ओभर देयर फर स्पेशल एज द स्पेशल गेस्ट एन्ड ही वाज सपोज्ड टु बी डेलिभरिङ अ स्पेशल स्पीच टु मोटिवेट द स्टुडेन्ट्स तर के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ दैट पर्टिकुलर स्पीकर demotivates the blacks किन भन्दाखेरि he was given chance to deliver the speech I have already भने हैन र he was supposed to be talking about the improvements that are to be noticed or that are to be seen in that particular school त्यो स्कुलमा हुनुपर्ने इम्प्रुभमेन्टको बारेमा बोल्नको लागि he was called तर it did not happen त्यो भएन है र के भयो अरे भने त्यहाँनेर चाहिँ हैन he started talking about various things that he had done in the school where the white children used to study गोरे बच्चाहरु पढ्ने चाहिँ स्कुलको मा चाहिँ गरिएका इम्प्रुभमेन्टहरुको बारेमा चाहिँ पुराण लगाउन थाले अरे हैन लाइक इन्क्लुडिङ द ल्याब इक्विपमेन्ट्सहरु साइन्स क्लासेसहरु हो यो विभिन्न कुराहरुको बारेमा उसले डिस्कसन गर्यो अरे र उले के भन्यो अरे भनेदेखि चाहिँ हैन उले चाहिँ he also acknowledged the contribution of the black people उले त्यो ब्ल्याक पिपलहरुको कन्ट्रिब्युसनलाई पनि एक्नोलेज गर्यो अरे हो तर उले के भन्यो अरे भनेदेखि चाहिँ yes of course they had contributed in what भन्दाखेरि केमा भन्दाखेरि स्पोर्ट्सहरुमा मात्रै भनेर चाहिँ भन्यो उसले र there was nobody to contribute in academics कोही पनि थिएन अरे and it hurt मायालाई त्यसले चित्त दुखायो किन भन्नेदेखि blacks were considered to be the sportsman only laborers only army only soldiers only not as the intellectual this was what haunt in her mind okay यही कुरा चाहिँ उसको दिमागमा घुमिरह्यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन है त्यसले गर्दाखेरि अब where is the contribution made by the blacks in academics शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ खोइ त उनीहरुको कन्ट्रिब्युसन where is the contribution भनेर उले चाहिँ मनमा सोचिन् okay so he praised the blacks over there उले त्यहाँ गएर ब्ल्याकहरुकै तारिफ गर्यो and he spent his whole time after that he went बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन है र उले के भन्छन् भनेदेखि yes of course this speech made by the guest speaker Mr. Edward did not satisfy her at all यसले कुनै पनि किसिमको उलाई चाहिँ satisfaction दिएन rather it demotivated her उसले त उलाई अझ बढी demotivated गर्यो this is what she learned र after that he went उ आफ्नो काममा लेक्चर दियो र and he now there comes the turn of Henry Rain's speech भनेको चाहिँ he is also one of the students
of that particular school, and now there comes the turn of him to deliver a speech. उसले एउटा त्यो speech deliver गर्ने बेला आउँछ, and he begins his speech with a soliloquy which is included in a very famous play by William Shakespeare, Hamlet, and it says to be or not to be, भनेको stage of confusion. ओके, भनेको म हुँ कि होइन, म छु कि छैन, मेरो अस्तित्व छ कि छैन भन्ने चाहिँ एउटा डायलगबाट चाहिँ he begins his speech. And when he delivers his speech, उसले आफ्नो स्पिच डेलिभर गर्दाखेरि he starts with the Negro national anthem, that is lift every voice and sing, हैन, lift every voice and sing भन्ने जुन उनीहरूको चाहिँ नेग्रोहरूको नेसनल एन्थम छ त्यहाँबाट उसले सुरु गर्छ. एन्ड देन वन्स ही स्टार्ट्स सिङ्गिङ के हुन्छ अरे भनेदेखि ऑल द ग्रेजुएटेड स्टुडेन्ट्स भनेको चाहिँ त्यो जुन स्कुलको चाहिँ ग्रेजुएसन भएको स्टुडेन्ट्सहरू छ, दे स्टार्ट फलोइङ हिम, एन्ड इभन द मेम्बर अफ द अडियन्स अल्सो स्टार्ट फलोइङ हिम. उसलाई अरूले पनि गाउनको लागि सहयोग गर्न थाल्छन्. र के हुन्छ अरे भने अल्दो द्याट पर्टिकुलर सङ वाज सङ बाई Maya Angelou for millions of time, hundreds of time, she feels it completely new. बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? Apart from that, she found it completely new in form and even in the meaning itself. त्यसले गर्दाखेरि यो सङ चाहिँ उसको लागि इन्स्पिरेसनल हुन्छ. र यसले के देखायो भनेदेखि although the whites had tried to dominate, although the whites had attempted to dominate the blacks, the unity among the blacks has given certain positive vibe to her. उनलाई positive impression दियो. Okay, so त्यसले गर्दाखेरि अब this is how the essay is concluded, अथवा the writing is concluded. यो राइटिङ यतिमा कन्क्लुड गरेको छ. भनेको यसमा के भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि yes of course के छ भन्दाखेरि त्यो प्रिपरेसन फर द ग्रेजुएसन सेरेमनी स्प्रेड्स काइन्ड अफ होप अमङ द ब्ल्याक्स. यो हामीले बुझ्न सक्यौं यो टेक्स्टको माध्यमबाट. सिमिलरली ओके, द स्पीच अफ को त भन्दाखेरि मिस्टर एडवर्ड डोन्सलेभी, हैन, उसले चाहिँ के गर्छ अरे भनेदेखि चाहिँ द्याट ट्राइज टु किप ऑल द ब्ल्याक्स डाउन, भनेको डोमिनेट गर्न खोज्छ. इज दे आर युज्ड बाई द वाइट्स जस्ट फर द स्पोर्ट्स एन्ड अदर पर्पसेस इन्स्टेड अफ एकाडेमिक्स, हैन, भनेको चाहिँ पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित भन्दा पनि अरू स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिभिटिजहरुमा पनि उसलाई फरवर्ड गरिएको इश्यूजलाई उसले हाइलाइट गर्छ. र उसले के भन्छ भन्दैदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ डिमोटिभेट गरेको हुन्छ. बट तर के हुन्छ लास्टमा आएको जुन हेनरीको स्पीच छ त्यो स्पीचले के गर्छ भनेदेखि इट रिजेनरेट्स द कन्सियसनेस अमङ द ब्ल्याक स्टुडेन्ट्स टु फाइट कलेक्टिभली अगेन्स्ट द वाइट. किनभनेदेखि उसले चाहिँ द टु बी अर नट टु बी सँगसँगै गएको आफ्नो एउटा चाहिँ नेग्रो नेसनल एन्थमको थ्रुबाट देखेको युनिटी इज द होप अफ ब्ल्याक टु बी युनाइटेड एन्ड टु फाइट अगेन्स्ट द वाइट्स डोमिनेसन, हैन. त्यसले गर्दाखेरि अब यो अर्थमा हेर्ने हो भने इफ वी सी दिस एसे इन दिस रिगार्ड, ओके, यो ग्रेजुएसन सेरेमनीले चाहिँ इट्स अ प्रोटेस्ट, हैन, यो त एउटा प्रोटेस्ट स्टोरी हो. माया एन्जेलुको चाहिँ प्रोटेस्ट स्टोरी हो अगेन्स्ट द रेसियल डिस्क्रिमिनेसन द्याट वाज प्रिभेलिङ इन द युनाइटेड स्टेट्स ड्युरिङ द 20th सेन्चुरी. ओके, त्यसले गर्दाखेरि अब हामी एकचोटि यो एसओएपी चार्टलाई हेरौँ. एसओएपी स्ट्यान्ड्स फर स्पिकर, अकेजन, अडियन्स एन्ड पर्पस. यो चार्टबाट एकचोटि हेर्नुहोस् त. स्पिकर को छ माया हरसेल्फ हो, उनी आफ्नै चाहिँ पर्सनल स्टोरीलाई इन्क्लुड गरेकोले गर्दाखेरि सी हरसेल्फ इज द स्पिकर. त्यस्तै गरेर अकेजन कहिले छ भन्दाखेरि द कन्टिन्युएसन अफ ह्युमिलिएसन अन द बेसिस अफ रेस, त्यही एउटा चाहिँ यसको अकेजन. र अझ भन्नु हो भने ग्रेजुएसन डे, हैन. अडियन्सको छ त अफ्रिकन अमेरिकन इन पर्टिकुलर र अरू सम्पूर्ण चाहिँ हुन्. त्यस्तै गरेर पर्पस अफ राइटिङ भनेको चाहिँ टु इन्फर्म द रियल सफरिङ अफ द नेग्रोज ड्युरिङ द 20th सेन्चुरी. दिस इज वाट द पर्पस. सो यो चार्टलाई एकदम सिन्सियरली सम्झिनु होला. That's all. So thank you very much for watching us. You can contact us for online tuition classes. Bachelor 3rd year को exam आउन आँट्दैछ. So you can be a part of our tuition class. अनि tuition class join गर्नको लागि link is provided in the description. हाम्रो यो भिडियोको तल भएको डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गर्नु होला. त्यहाँ एउटा WhatsApp ग्रुपको लिंक आउँछ and please click that link to join. Rest information or let's say remaining information will be provided in that group itself. So if you are willing to take class, online class of BA 3rd year English,
our YouTube channel can be an option, or let's say our online class can be a better option for you. त्यसबाहेक English language सँग सम्बन्धित विभिन्न खालका र writing सँग सम्बन्धित if you require any sort of such classes, then don't forget to contact us. Contact number is being displayed in the screen. Apart from that, it is crawling here as well. So that's all for today. We will be meeting in our upcoming videos with a brand new topic. Till then, I wish you a very good time. Bye bye everyone.